Hi, hello friends. Nenu my brother Rajesh. Today I welcome you all to our channel, that is GR World. Okay friends, in our previous class we have discussed about our changing earth, and in our today's class we are going to discuss about air. Our fourth chapter in 7th class NCERT is air. Our fourth chapter in 7th class NCERT is air. Okay, air. Okay, air discuss చేసుకునే దానికంటే ముందు we have to start with atmosphere. Okay, we have to start with atmosphere. The domain of air is referred to as a atmosphere. Okay, domain of air, air is a part of atmosphere. Air is a part of atmosphere. Air is a part of atmosphere. Okay, let's start with atmosphere. What is atmosphere? Atmosphere is a huge blanket of earth which surrounds the earth. Okay, atmosphere ante endi, ఎర్త్ చుట్టూ ఉన్న హ్యూజ్ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఎర్త్ చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్ని ఏమంటాం మనం? అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. ఎర్త్ చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్ని ఏమంటాం మనం? అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. ఓకే, ఇమాజిన్ దిస్ ఈజ్ ఎర్త్, అండ్ ఈ ఎర్త్ చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్ని, గాలిని మనం ఏమంటాం? అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. ఓకే, అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఇట్ ఈస్ అ huge blanket of air, blanket of air, huge blanket of air which surrounds the which surrounds earth, which surrounds earth. Okay, atmosphere అంటే ఏంది? ఎర్త్ చుట్టూ ఉన్న గాలిని మనం ఏమంటాం? అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. ఎర్త్ చుట్టూ ఉన్న గాలి. ఓకే, హ్యూజ్ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ ఎయిర్ విచ్ సరౌండ్స్ ద ఎర్త్. ఓకే, ఇది ఎర్త్ అనుకోండి, దీని చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్ని, గాలిని, దీని చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్ని లేదా గాలిని ఏమంటాం మనం? అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఎర్త్, అండ్ ఎర్త్ చుట్టూ ఉన్న గాలిని ఏమంటాం మనం? అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. ఎర్త్ చుట్టూ ఉన్న గాలిని ఏమంటాం మనం? అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. ఓకే, హ్యూజ్ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ ఎయిర్ which surrounds the earth is known as atmosphere. Atmosphere. Okay, this is atmosphere. This is atmosphere, and atmosphere provides us the air to breathe. Okay, the air to breathe. Okay, we cannot survive without oxygen. It is a life supporting gas. Okay, we cannot survive without oxygen. It is a life supporting gas, and atmosphere provides us oxygen to breathe. Okay, atmosphere provides us oxygen to breathe. Okay, oxygen lekunda manam batakalem, and aa oxygen ni provide chesedi atmosphere. So our life will be more difficult. Our life will be more difficult in the absence of atmosphere. It provides us the air to breathe. It provides us the air to breathe. Okay, and all living organisms all living organisms depend on atmosphere. All living organisms depend on atmosphere for their survival. Okay, we depend on atmosphere, animals depend on atmosphere, birds depend on atmosphere, everything on this earth, all living organisms depend on atmosphere for their survival. Okay, for their survival. Atmosphere is a huge blanket of air which surrounds the earth, and it provides the air to breathe. All living organisms depend on atmosphere, and it protects us. ఆల్రెడీ అట్మాస్ఫియర్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి it protects us from harmful effects of sun's rays. Okay, sun's rays. Atmosphere protects us from the harmful effects of sun's rays. Okay, ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ ఉందిగా, ఇది సన్. ఓకే, ఈ సన్ నుండి వచ్చే హార్మ్ఫుల్ సన్ రేస్
యూవీ రేస్ అంటాంగా, అల్ట్రావైలెట్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్. ఈ యూవీ రేస్ ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే స్కిన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది, ఓకే, స్కిన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. అండ్ ఐస్ డ్యామేజ్ కావచ్చు, అండ్ బోన్స్ డిఫెక్ట్ కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ యూవీ సన్ రేస్ ఎర్త్ మీద ఒకవేళ వస్తే స్కిన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది, ఐస్ డ్యామేజ్ అవుతాయి, అండ్ బోన్స్లో కూడా డిఫెక్ట్ వస్తుంది, ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యూవీ రేస్. ఈ యూవీ రేస్ ఆల్సో ద పార్ట్ ఆఫ్ సన్ రేస్. ఓకే, ఇవి సన్ రేస్ నుండి వస్తాయి కదా రేస్, ఆ రేస్లో వన్ టైప్ ఆఫ్ రేస్ సన్ రేస్, యూవీ రేస్. ఈ యూవీ రేస్ని రాకుండా కాపాడేది అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్ ప్రొటెక్ట్స్ అస్ ఫ్రమ్ ద హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్, హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే స్కిన్ క్యాన్సర్, ఐ డ్యామేజ్, బోన్స్ డిఫెక్ట్, హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ of sun's rays. Okay, sun's rays, atmosphere protects us from the harmful effects of the sun's rays. Okay, this is about atmosphere. And ఈ atmosphere లో ఎయిర్ ఉంటుంది, డస్ట్ ఉంటుంది, వేపర్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఈ ఎయిర్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, different types of gases ఉంటాయి. Now we are going to discuss about the gases ఏంటి, what is the importance of the gases in the atmosphere. Okay friends, note down all these things. Okay, gases. అట్మాస్ఫియర్ లో మేజర్గా మనకు కనబడే గ్యాస్ నైట్రోజన్, దాని తర్వాత ఆక్సిజన్, దాని తర్వాత ఆర్గాన్, దాని తర్వాత CO2, దాని తర్వాత అదర్ గ్యాసెస్. ఓకే, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఆర్గాన్, CO2 అండ్ అదర్ గ్యాసెస్. దిస్ ఈజ్ అ కంపోజిషన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, చూడండి. ఓకే, దీంట్లో 78% నైట్రోజన్, 21% ఆక్సిజన్, ఆర్గాన్ 0.93%, CO2 0.03, I think 0.003%. Other gases 0.04, 0.0, okay, 347, okay, 0.03%. 78% ఏంది నైట్రోజన్. అట్మాస్ఫియర్లో 78% కంపోజిషన్ నైట్రోజన్ ఉంది, 21% ఆక్సిజన్ ఉంది, 0.93% ఆర్గాన్, 0.03% CO2, 0.04% అదర్ గ్యాసెస్. ఓకే, అన్ని గ్యాస్లోకెల్లా అత్యధిక మోతాదులో ఉన్నది నైట్రోజన్ గ్యాస్. 78% ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, నైట్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, గాలిలో నైట్రోజన్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ వెన్ వి టేక్ ఆక్సిజన్తో పాటు కొంతవరకు నైట్రోజన్ కూడా తీసుకుంటాం. వి ఇన్హేల్ ఇట్ అండ్ వి ఎక్సేల్ ఇట్. ఓకే, డైరెక్ట్గా అట్మాస్ఫియర్లో నైట్రోజన్ ఏ ఫామ్లో అయితే ఉందో ఆ ఫామ్ని మనం ఇన్హేల్ చేసుకుంటాం అండ్ ఎక్సేల్ చేస్తాం. కానీ ప్లాంట్స్ దే నీడ్ నైట్రోజన్ ఫర్ దేర్ గ్రోత్
they need nitrogen for their growth, but they don't take as it is. నైట్రోజన్ అట్మాస్ఫియర్లో ఏ ఫామ్లో అయితే ఉందో ఆ ఫామ్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్లాంట్స్ తీసుకోవు. దే డోంట్ టేక్ నైట్రోజన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. నైట్రోజన్ ఏ ఫామ్లో ఉందో ఆ ఫామ్ని తీసుకోలేవు ప్లాంట్స్. ఓకే, there are some bacteria in the root nodules of the plants, ఇవేం చేస్తాయి, ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది, నైట్రోజన్ని తీసుకొని దాన్ని ఒక ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ద ప్లాంట్స్ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఫామ్ని ప్లాంట్స్ యూజ్ చేసుకో. సో ఈ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో రూట్స్లో ఏ బ్యాక్టీరియా అయితే ఉందో ఆ బ్యాక్టీరియా అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని తీసుకొని ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ అదర్ ఫామ్, అండ్ ఆ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అయిన నైట్రోజన్ ఉందిగా ఆ నైట్రోజన్ని ప్లాంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, ప్లాంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా is a soil bacteria which we can found in the root nodules of leguminaceous plants. Leguminaceous plants అంటే beans, bees, okay, millets. ఓకే, ఈ ప్లాంట్స్ లెగ్యుమినేసియస్ ప్లాంట్స్ రూట్స్లలో రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అది నైట్రోజన్ని తీసుకొని దాన్ని అమ్మోనియాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో అమ్మోనియా కెన్ బి యూజ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్. ఓకే, అమ్మోనియా కెన్ బి యూజ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్. దిస్ ఈజ్ అ సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయిగా, రైజోబియం బ్యాక్టీరియాకి షెల్టర్ ఇస్తున్నాయి, అండ్ రైజోబియం ఏం చేస్తుంది, ఫుడ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే నైట్రోజన్ని కన్వర్ట్ చేయడంలోకి రైజోబియం హెల్ప్ చేస్తుంది. ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, షెల్టర్ ఇస్తున్నాయి. రైజోబియం ఏం చేస్తుంది, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది. దిర్ ఈజ్ అ సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఈ హెల్పింగ్ రిలేషన్షిప్ని ఏమంటాం మనం, సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటాం. Okay, this is about nitrogen. It is used by the plants for their growth. Okay friends, note down. Next one in the CO2. CO2 is well known as a greenhouse gas. CO2. Okay, when CO2 is released in the atmosphere, when it is released in atmosphere, it performs greenhouse effect. It performs greenhouse effect by trapping heat radiated by earth. CO2 ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంది, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎర్త్ ఉన్నది. ఓకే, సన్లైట్ ఆర్ సన్ రేస్ ఎర్త్ మీద ఫాల్ అయినాయా, అండ్ ఈ సన్ రేస్ని ఎర్త్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఎర్త్ రిసీవ్ చేసుకొని హీట్ అయ్యి మళ్ళీ వాటిని రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్. ఓకే, ఎర్త్ రిసీవ్ చేసుకున్నది, హీట్ అయ్యింది, మళ్ళీ వాటిని రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ మళ్ళీ పంపాలనుకుంటుంది. అండ్ ఈ హీట్ దీన్ని రేడియేటెడ్ హీట్ అంటాం మనం.
ఈ రేడియేటెడ్ హీట్ని CO2 ట్రాప్ చేస్తుంది, పోనివ్వకుండా ట్రాప్ చేస్తుంది. ఓకే, సన్ రేస్, దీస్ ఆర్ ద సన్ రేస్. ఈ సన్ రేస్ ఉన్నాయిగా, ఈ సన్ రేస్ ఎర్త్ని రీచ్ అవుతాయి, ఎర్త్ కూడా వాటిని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, తర్వాత హీట్ అవుతుంది, హీట్ అయిన తర్వాత వాటిని రేడియేట్ చేస్తుంది. ఇట్ రేడియేట్ ఇట్ బ్యాక్, ఆ సన్ రేస్ని మళ్ళీ రేడియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ రేడియేటెడ్ హీట్ ఉందిగా, ఈ రేడియేటెడ్ హీట్ని CO2 ట్రాప్ చేస్తుంది, పోనివ్వకుండా ఆపుతుంది, ట్రాప్ చేస్తుంది. ఓకే, అలా ట్రాప్ చేయడం వల్ల ఎర్త్ అనేది వామ్గా ఉంటుంది, అంటే కూల్గా కాకుండా ఎర్త్ అనేది వామ్గా ఉంటుంది. ఓకే, వామ్గా ఉంటుంది, మరి ఎక్కువ హీట్ కాదు, మరి ఎక్కువ కూల్ కాదు, మీడియం టెంపరేచర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎ రీజన్ వై ఎర్త్ ఈస్ వామ్. ఎప్పుడైతే CO2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో, అంటే ఎప్పుడు ఎక్కువ ఫ్యూయల్స్ని బర్న్ చేయడం, ఓకే, తర్వాత ఫ్యాక్టరీస్ వర్క్స్, తర్వాత ఇంకేంది డిఫారెస్టేషన్ అండ్ డిఫరెంట్ ఎక్కువ వెహికల్స్ ఫ్యూమ్స్ నుండి ఎప్పుడైతే ఇవి ఎక్కువ అవుతుందో అప్పుడు CO2 కాన్సన్ట్రేషన్ అట్మాస్ఫియర్లో పెరిగిపోతుంది. CO2 కాన్సన్ట్రేషన్ అట్మాస్ఫియర్లో పెరిగిపోతుంది. అప్పుడు హీట్ రిటైన్డ్ బై ద CO2 కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, హీట్ రిటైన్డ్ బై ద CO2 ఇంక్రీజెస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, హీట్ రిటైన్డ్ బై CO2 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు కోల్డ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు గ్లేజియర్స్ లాంటివి, ఓకే, కోల్డ్ స్నో పార్ట్స్ ఉంటాయిగా, కోల్డ్ స్నో పార్ట్స్, సో మెల్ట్ అవుతాయి, వాటర్ అంతా మెల్ట్ అవుతుంది. సో వాటర్ మెల్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఫ్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు మన హిమాలయాస్లో దట్ ఈస్ ఏ కోల్డ్ పార్ట్, అక్కడ గ్లేజియర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, స్నో కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే, స్నో కూడా ఎక్కువ ఉంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ హీట్ రిటైన్డ్ బై ద CO2 అండ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటాం. గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఓకే, యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఇంక్రీజెస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్లో. ఓకే, అప్పుడు కోల్డ్ స్నో పార్ట్స్ ఉంటాయిగా, దాంట్లో ఆ స్నో మొత్తం మెల్ట్ అవుతుంది, వాటర్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, సీ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, సీ లెవెల్ రైజ్ అయితే ఫ్లడ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. సో ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్ ద ఎకోసిస్టమ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ బై CO2. ఓకే, CO2. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నోట్ డౌన్. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకటి చూడండి, ఆక్సిజన్. ఓకే, ఫస్ట్ దీన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. CO2 ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై యానిమల్స్ ఆర్ హ్యూమన్స్. ఓకే, హ్యూమన్స్ ఆల్సో యానిమల్స్ కాబట్టి CO2 ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై యానిమల్స్. అండ్ ఈ రిలీజ్ అయిన CO2 ఉందిగా, it will be utilized by plants to produce rich organic matter, దాని ఏమంటాం మనం, ఫుడ్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, CO2 ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై యానిమల్స్ అండ్ సమ్వాట్ ఇక్కడ నుంచి కూడా CO2 కాన్సన్ట్రేషన్ అట్మాస్ఫియర్లో పెరుగుతుంది. అండ్ ఈ CO2 యూటిలైజ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ బై ఫోటోసింథసిస్. Okay, photosynthesis is the process by which plants and green plants and other organisms make their food or produce their food. Okay, దాంట్లో ఈ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఈ CO2 ప్లాంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయి.
యూజ్ చేసుకొని ఫుడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఫుడ్తో పాటు ఆక్సిజన్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ రిలీజ్ అయిన CO2 బై ఎనిమల్స్ అండ్ ఎంతవరకు అయితే రిలీజ్ అవుతుందో అంతవరకు ప్లాంట్స్ వాటిని యూజ్ చేసుకొని ఫుడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, అది బ్యాలెన్స్డ్, దట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. సో బ్యాలెన్స్, అది బ్యాలెన్స్ అయింది. ఓకే, ఎప్పుడైతే CO2 కాన్సన్ట్రేషన్ అట్మాస్ఫియర్లో పెరుగుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ బ్యాలెన్స్డ్ కాస్త డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యానిమల్స్ ఎంత CO2 రిలీజ్ చేసినాయో అంత CO2 ప్లాంట్స్ ద్వారా యూటిలైజ్ అయ్యి ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, బ్యాలెన్స్డ్ అయిందా? బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, CO2 కాన్సన్ట్రేషన్ అట్మాస్ఫియర్లో బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది. ఓకే, ఎంత ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుందో అదే ఈక్వల్ అమౌంట్స్ యూటిలైజ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్ అండ్ ఆక్సిజన్. బ్యాలెన్స్డ్. ఇక్కడ 100, ఇక్కడ 50. ఓకే, ఇక్కడ 50 grams 50 kg రిలీజ్ అవుతే ఇక్కడ 50 kg యూటిలైజ్ అవుతుంది. 50 kg 50 kg బ్యాలెన్స్ అయిందా? బ్యాలెన్స్ అయింది. బట్ ఇక్కడ CO2 చాలా ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది, ప్లాంట్స్ ఏమో తక్కువగా యూజ్ చేసుకున్నాయి. సో బ్యాలెన్స్డ్ అనేది డిస్టర్బ్ అయింది. ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే మనం వెన్ వి బర్న్ బిలియన్స్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్, వి ప్రొడ్యూస్ బిలియన్స్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్ CO2 బై దీస్ ప్రాసెసెస్. వీటి వల్ల ఎకోసిస్టమ్ అనేది అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్డ్ కాస్త డిస్టర్బ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఫుడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, మరి ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంది? ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, నోట్ డౌన్. ఓకే ఓకే ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంది మరి? Photosynthesis is the process by which the green plants and organisms, some other organisms, produce food by utilizing light energy. By utilizing the light energy ante solar energy. By utilizing the light energy ante solar energy. By utilizing the light energy or solar energy. Photosynthesis. Photosynthesis is a process of food making in which light energy converted into chemical energy. Light energy converted into chemical energy. Okay, during this process plants, green plants, during this process green plants and organisms, some other organisms utilize solar energy or light energy. Solar energy or light energy. They utilize solar energy or light energy, okay, to convert water, nutrients, CO2 into food and oxygen. ఓకే, ఈ లైట్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని వాటర్, న్యూట్రియంట్స్ అండ్ CO2ని ఫుడ్ అండ్ ఆక్సిజన్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాయి గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అండ్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంది? ఆల్గే, బ్యాక్టీరియాస్ లైక్ సయానోబ్యాక్టీరియా. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, CO2 ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్డ్ ఉంటాయి. ఎప్పటి వరకు? ఎంత CO2 ఎనిమల్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాయో అంత CO2 ప్లాంట్స్ యూటిలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్. ఎప్పుడైతే ఎక్కువ మోతాదులో రిలీజ్ అవుతుందో CO2 అప్పుడు బ్యాలెన్స్ కాస్త డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టుడే. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇదే చాప్టర్. ఓకే, ఇదే చాప్టర్ మనం కంటిన్యూ చేసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఒకసారి మనం రివైజ్ చేసుకుందాం. వాట్ ఈస్ అట్మాస్ఫియర్? Atmosphere is a huge blanket of earth which surrounds the earth, and all organisms on the earth depends upon atmosphere. Atmosphere provides us the air we breathe.
Atmosphere protects us from the harmful effects of the sun rays. Okay, and atmosphere consists of the air, gases, like air లోని gases ఉంటాయి, dust particles and vapors. And atmosphere లో ఎక్కువ మోతాదులో నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఉంది, and it is about 78%. Okay, and we inhale it and we exhale it. We take it directly as it is. We humans take it directly as it is. But the plants need this nitrogen for their growth, and they don't take it as it is from the atmosphere. And the bacteria which is present in the root nodules of the plants helps them to convert the nitrogen into the form so that the plants can use it. One such bacteria is Rhizobium, which converts nitrogen into ammonia so the plants can use it. And next one, CO2. CO2 performs the greenhouse effect by trapping the heat radiated by the earth, and it keeps the earth warm. But when the CO2 concentration in the atmosphere increases by various reasons like factories works and fuels burning and vehicles, the global temperature increases, that is known as global warming. When global warming occurs, then the cold snow parts will melt down and convert it into water, and it rises the sea level, so the marine animals and the balanced ecosystem can be disturbed, that is CO2. And the amount of CO2 released by the animals can be utilized by the plants to make food and oxygen. This is a balanced one, but when the CO2 concentration in the atmosphere increases, it will disturb these balanced conditions. And CO2 released by the animals can be utilized by the plants to make rich organic matter known as food and oxygen by photosynthesis process. Photosynthesis is the process in which plants and organisms, some other organisms like algae and cyanobacteria utilize, in which the light energy is going to convert it into chemical energy. During this process, plants utilize the light energy to convert water, nutrients and CO2 into the food and oxygen. Okay, this is about the photosynthesis. Okay friends, this is all about today. Next we are going to discuss about atmospheric layers, 5 layers ఉంటాయి, and winds గురించి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి.